چاہتا غلام کی اولاد تو چاہتا تھا میرے بھائی کا ذکر مٹ جائے اللہ فقیر کئی دکا والناصر جہدکا لا تنہل سکرانا ولا تمید فائیانا جتنے ظلم کرنے ہیں کر لے ستم کے پہاڑ پہ ہمارے اوپر ظلم کی بجلیاں گرا دے ہمارے اوپر لیکن میں علی کی بیٹی بن سارے دربار یہ زبان دے کے جا رہی ہوں قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا یہ علامت ہے یزید تھا حسین ہے خبردار کسی کے ذہن کی دہلیز پر یہ خیال کبھی بھی دستک نہ دے کہ ہم نے عزاداری کو زندہ رکھا ہے نہیں عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہے ہم نہ تھے عزاداری تھی ہم ہیں عزاداری ہے ہم نہ ہوں گے یہ تیرے اور میرے ذکر کا محتاج نہیں یہ اس کا بات فرض کرونی عرض کروں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں چلے ادب کی زبان میں جملہ بدلو تم میرے ذاکر بن جاؤ میں تمہارا ذاکر بن جاؤں گا اب جو بھی اس کا ذکر کرے گا وہ ہر زبان پہ پھر اسی کا ذکر جاری کروا دے گا جیسا ذکر حسین نے کیا کائنات میں کسی نے نہیں کیا بھائی میں ذکر کر رہا ہوں الفاظ نکل رہے ہیں میری زبان سے الفاظ آواز نکل رہی ہے آواز پھیپھڑوں سے نکلتی ہے پھیپھڑے سینے میں ہوتے ہیں سینہ کربلا میں پڑا تھا سر لوگ نیزہ پہ تھا کٹے ہوئے سر سے ایسا اللہ اللہ کروا دیا اللہ کبھی مارا ہو گیا حسین تو نے دشمنوں کے ہجوم میں اللہ اللہ کروا دیا اب میں تب تک میرا وعدہ نہیں پورا ہوگا جب میں کہا زبان سے حسین حسین گلی گلی میں اسی کا پرچم اسی کا سجدہ جبین جبین ہے قدم قدم پر سبیل اس کی نظر نظر میں وہی وکی ہے اسی کا ماتم ہے آگ پر بھی اسی کا غم خلد کا امی ہے حسینیت کو مٹانے والوں حسینیت اب کہاں نہیں ہے جتنے اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں جو ظاہرین کربلا بیٹھے ہیں گلی گلی میں اسی کا پرچم اسی کا سجدہ جبی جبی ہے قدم قدم پر سبھی اس کی نظر نظر میں وہی مٹی ہے اسی کا ماتم ہے آگ پر بھی اسی کا غم خلد کا امی ہے حسینیت کو مٹانے والوں حسینیت اب کہاں نہیں ہے جس سرزمین پر فطرت مر جائے اسے کربلا کہتے ہیں دو بندے ہیں گرمی کا موسم ہے پیاس میں تڑپ رہے ہیں طبیب کہے گا پانی پلاؤ ایک کو پانی پلائیں بتائیں کون مرے گا کون بچے گا
پینے والا بچ جائے گا، نہ پینے والا جو پیاسا ہوگا وہ مر جائے گا۔ فطرت کہتی ہے پیاسے مر جاتے ہیں، پینے والے زندہ رہتے ہیں۔ کربلا نے فطرت کو بدل دیا، جو پینے والے تھے مر گئے، پیاسے آج بھی زندہ ہیں۔ ارے کربلا میں پیاس جیت گئی، دریا ہار گئے۔ کربلا میں لاکھوں ہار گئے، بہادر جیت گئے۔ کربلا میں تلواریں ہار گئی، لہو جیت گیا۔ کربلا میں کربلا ہار گیا، اصغر جیت گیا۔ کربلا ہار گیا، اصغر جیت گیا۔ اور خبردار اس میں بدل دی۔ کوئی بھی یہ خیال نہ کرے کہ جیت ہار کا تعلق مرنے یا مارنے سے ہوتا ہے، نہیں، جیت ہار کا تعلق مرنے یا مارنے سے نہیں ہوتا، مقصد سے ہوتا ہے۔ اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ جیتا کون تھا اور ہارا کون تھا، پھر دونوں کے مقصد دیکھو۔ یزید کیا چاہتا تھا اور حسین کیا چاہتے تھے؟ یزید چاہتا تھا نماز مٹ جائے، یزید چاہتا تھا توحید مٹ جائے، یزید چاہتا تھا نبوت و ولایت مٹ جائے، یزید چاہتا تھا آذان بند ہو جائے۔ حسین چاہتے تھے نماز بھی حق ہے، حسین چاہتے تھے آذان بھی حق ہے۔ اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ جیتا کون تھا اور ہارا کون تھا، نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، سنو آذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ یہ آذان حسینیت کی فتح کا ترانہ ہے، یہ مسجد حسینیت کی جیت کا اعلان ہے۔ میں کیا کہنے سید الشہداء، قدم قدم پہ پاک پیغمبر نے تعارف کروایا۔ اچھا اگر آپ قدیر ہو تو میں نماز اور حسین کا رشتہ چھوٹا سا بتا دوں۔ حسین اور نماز کا رشتہ کیا ہے؟ پشت رسالت آپ نے سنا ہوا ہے نا، بچے بھی جانتے ہیں۔ نواسا آیا پشت نانا پہ، مسجد نبوی، مسجد وہ جو ساری مسجدوں سے افضل، نماز وہ جو ساری عبادتوں سے افضل، پڑھانے والا وہ جو سارے نبیوں سے افضل، سجدہ وہ جو سارے ارکان نماز سے افضل۔ اتنی بلندیوں پہ آ کے نہیں، اتنی معراجوں پہ آ کے جو بادشاہ راج کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ اتنی معراجوں پہ آ کے جو بادشاہ راج کرے۔ اچھا مجھے بتائیں، جب نانا کی پشت پہ حسین آئے کیا پیغمبر نے نماز توڑی؟ نہیں۔ اگر توڑ دیتے تو کیا ہوتا؟ عظمت نماز نہ رہتی۔ کیا پیغمبر نے سر سجدے سے اٹھایا؟ نہیں۔ اٹھاتے تو کیا ہوتا؟ حسین گر جاتے، عظمت حسین نہ رہتی۔ پیغمبر نے بتا دیا نہ نماز کے لیے حسین چھوڑو، نہ حسین کے لیے نماز۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے ہاتھ ابھی بھی جھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ نمازیوں کا مجمع، یہ حسینیوں کا مجمع۔ اچھا چلو میں جملہ بدل دیتا ہوں۔ جب پیغمبر کی پشت پہ نواسا آ کے بیٹھا، پیغمبر نے کتنی مرتبہ تسبیح سجدہ کی تلاوت کی؟ بات کر یہ سکتا ہے ٹھیک۔ اچھا جب نانا کی پشت پہ حسین نہیں آتے تھے تو کتنی مرتبہ کرتے تھے؟ 3 مرتبہ۔ آ گئے تو 70 مرتبہ، نہ آتے تو 3 مرتبہ۔ پھر سنو، آ گئے تو 70 مرتبہ، نہ آتے تو 3 مرتبہ۔ تو پتا چل گیا جہاں حسین آ جائے وہاں عبادتوں میں کمی نہیں آتی، عبادتوں میں ہی اضافہ۔ وہاں عبادتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ چوک بند، بازار بند، مائیں بہنیں، جوان بوڑھے بچے، شیعہ سنی سارے اکٹھے ہو کے آئے۔ میں اپنے سنی بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان ایام عظام میں آپ ہمارے شانہ بشانہ ہمارے جلوسوں میں شرکت کرتے تھے۔ یہ سنی ہے، انہیں پتا ہے سنی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی سنت پہ چلے۔ پیغمبر کا کام کیا تھا؟ یہاں حسن بٹھا، یہاں حسین بٹھا، گھر سے نکلے لوگوں پہچانو ہاذا حسین، اس گلی میں گئے پہچانو ہاذا حسین، ہاذا حسین، ہاذا حسین۔ مدینے کے چوک میں آئے لوگوں ہاذا حسین، مدینے کا میدان آیا ہاذا حسین۔ آج تم ہمیں کہتے ہو کہ مجلس سے 4 دیواری کے اندر کرو، اگر نبی نے بھی 4 دیواری
दिवाली के अंदर हुसैन हुसैन किया होता तो आज हम भी 4 दिवाली के अंदर करते। और अगर गलियों में आके, बाजारों में आके, चौकों में आके मेरे नबी ने हुसैन हुसैन किया है तो मानना पड़ेगा। हुसैन हुसैन बाजारों में आके करना बिदअत नहीं, सुन्नत मुस्तफा। सुन्नत मुस्तफा। डॉक्टर ताजुल कादरी साहब हमारे भाइयों के बहुत बड़े आदमी, अल्लाह उनकी जिंदगी दराज करे। मैं तो कहता हूँ मालिक की ज़ात ने उन बंदों में भी कुछ ऐसे मोती पैदा कर दिए हैं। उनमें एक मौलाना इसाक मदनी साहब का नाम, इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली साहब का नाम, मौलाना तारिक जमील साहब का नाम, डॉक्टर ताजुल कादरी साहब का नाम। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने बंदों में रहते हुए अपनी किताबों से मनवाया कि अली हक है। अपनी किताबों से बनवाया। और याद रखिए ये लोग नारा लगाते हैं ना, अली हक अली हक अली हक, ये नारा मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि पैगंबर ने शान मुर्तज़ा में जितनी भी हदीसें पढ़ी, हर हदीस डंडे की चोट पे बयान करने की काबिल है। लेकिन ये वो हदीस है जब भी मैं पढ़ता हूँ, झूम के पढ़ता हूँ, क्या फरमाया था, अल हक व अली जो अल हक। अरे इतना काफी था, आगे तो हज करती अल्लाहुम्मा आदिल हक ऐसे मारा अली, मेरा अल्लाह हक को उधर उधर मोड़ दे, सीधा सीधा अली 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 ऊपर करके अली अली करना सुन्नत पैगंबर है। अच्छा, डॉक्टर ताजुल कादरी साहब का मैं नाम ले रहा हूं। तो मेरा मौजू पाक पैगंबर ने जैसे जैसे शान हुसैन को ले लिया। अच्छा, आज से तकरीबन 9-10 साल पहले की बात। आपको मालूम है अपने इंटरनेट का दौर है, हमारी मदारिस सकती है। पहले ये होता था कि जहाँ नोटिस होती थी वहाँ वीडियो बनाने वाले बाहर सीरीज का स्टॉल लगाया करते थे। अच्छा, हमारे इलाके में मजलिस हो गई, मैं सुनने के लिए चला, पाई नहीं का तो सीधी और मैं कामजात की निजाम में मेरी निगाह पड़ गई डॉक्टर ताजुल कादरी साहब की सीधी। ऊपर लिखा था मौजू ईमान अबू तालिब। मैंने खरीद ली ताकि घर जाके डॉक्टर साहब का ईमान चेक कर। अच्छा, मैं घर गया, तकरीबन 2 घंटे का उनका बयान था, मैंने सुनी। उस बयान के दौरान उन्होंने जुमला कहा था, वो आज मैं यहां पढ़ूंगा। डॉक्टर साहब ने फरमाया, अल्लाह ने हर इंसानी कमाल अपने नबी की जात में रखा, लेकिन मौत हर इंसान को आती है और मौत के कमाल को शहादत कहते हैं। वो फरमाते हैं अल्लाह ने नबी को शहादत दी, उनके अल्लाह ने पाक पैगंबर को शहादत नहीं दी। फिर उन्होंने अपने जुमले बदले, उन्होंने फरमाया नहीं, जब हर कमाल रखा है तो शहादत ना रखें तो ये फिर हर कमाल को ना हुआ। उन्होंने फरमाया शहादत भी रखी है, वो कैसे? फरमाते हैं शहादत है 2 किस्म की, एक है शहादत खफी, शहादत सिर छुपी हुई शहादत, एक है शहादत जली जाहिरी शहादत। उन्होंने फरमाया, पैगंबर ने फरमाया है अल हसन मिन्नी, हसन मुझसे है। फिर फरमाया अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। वो फरमाते हैं हसन को मिली थी शहादत खफी, हुसैन को मिली थी शहादत जली। फिर हसन की शहादत हसन की नहीं, ये नबी की है। हुसैन की शहादत हुसैन की नहीं, ये नबी की है। गोया पैगंबर को दोनों शहादतें मिली, शहादत खफी भी, शहादत जली। आखिरी जुमला, शहादत खफी भी, शहादत जली की वीडियोस बन रही है, मेरे शिया सुन्नी अहबाब मुझे समाज फरमा रहे हैं। मेरा ये जुमला रिकॉर्ड करे, अगर पहुंचा सकते हैं तो डॉक्टर साहब तक पहुंचाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने जमाने को बता दिया हसन की शहादत हसन की नहीं, ये
गुफ्तार, इनकी रफ्तार, इनका किरदार पैगंबर का किरदार। नाज किया करो अल्लाह ने तुम्हें वो रहबर अता किए जहां पहला भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, पहले पे नबूवत का खातिमा, आखिरी पे इमामत का खातिमा। तो फिर कहने दो जो पहले मोहम्मद के बाद नबूवत का दावा करे वो भी गांधी, जो आखिरी मोहम्मद के बाद इमामत का दावा करे वो भी गांधी, जो पहले मोहम्मद की गुस्ताखी करे वो भी गांधी, जो आखिरी मोहम्मद की गुस्ताखी करे वो भी गांधी। सैयद ज़्यादा उम्मत के लाउड स्पीकर पे हजारों के मजमे में वीडियो कैमरे की मौजूदगी में हुकूमत पाकिस्तान के आगे शियत का एक छोटा सा नुमाइंदा होने की हैसियत से इन सब की तरफ से ये मुतालबा कर रहा है इस इमाम वक्त के गुस्ताख को कैसे किरदार तक पहुंचाया जाए। अब्दुल सत्तार जमाली, तूने ईमान की शान में गुस्ताखी करके मेरे ईमान की शान में कोई कमी नहीं की। ईमान कल भी हक था, ईमान आज भी हक है, लेकिन ये हकीकत है तूने ये बोल के अपने शजरों की असलियत मिलके सीने से मिलके ये प्यार है हमारे दिल में। गुस्सा है ना, सजा दो। हम लोग 1400 सालों से कह रहे हैं जो मोहम्मद का गुस्ताख है उसे सजा दो। ये नौबत ना आती आखिरी मोहम्मद की गुस्ताखी पे अगर तूने पहले मोहम्मद के गुस्ताख पकड़े होते। हाँ, फिर गुस्ताख तलाश करनी है तो देखो ये बाजारों में आके हम एहतिजाज कर रहे हैं और जो एहतिजाज से हमें रोकते थे बाजारों में जुलूस लेके ना निकलो वो भी आजकल इस्लामाबाद में लेके निकले हुए हैं। जुलूस कर निकालो चार दीवारी के अंदर करो, हुकूमत उनसे कह रही है चार दीवारी के अंदर करो, वो बाजार में आकर कभी इस्लामाबाद के फुलां अड्डे पे, कभी फुलां अड्डे पे, कभी फुलां चौक में, कभी हम एहतिजाज कर रहे हैं। जो कल हमारे आदम उठाने के इतराज करते थे हाथ में झंडे लेकर आए हुए हैं। मौलाना फजलुर्रहमान साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने एक मसला हमारा हल कर दिया। अच्छा आपको पता है मौलाना का मुतालबा क्या है? वो फरमा रहे हैं ये एहतिजाज करो, हम गलियों में आएंगे, बाजारों में आएंगे। क्यों भाई? उनका कहना है कुर्सी पे नाअहल हाकिम बैठा है। जिंदाबाद, अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। अरे फिर हम आपके साथ हो जाएंगे अगर आपके नजीक हाकिम नाअहल है ना और उसको कुर्सी से उतार रहे हैं, फिर इस हाकिम को ना उतारे, मोहम्मद के बाद देखते जाए जो भी कुर्सियों पे नाअहल बैठे हैं पहले उन्हें उतार। नहीं पहचाना उम्मत ने आले रसूल को। आज ये रहमत में 12वां इमाम हो रहा है। आज दो मुनासबतें हैं, दो इमाम बड़ा रोए। एक तेरा बारवां जो रहमत के पर्दे में आज भी बैठ के कहता है मेरा अल्लाह मुझे इसने ज़हूर दे, मैं मुसलमानों से पूछूं बताओ मेरी दादियों का कसूर क्या था। दूसरा मेरा चौथा इमाम जब तक जिंदा रहा खून रोए। किसी ने पूछा था मौला इतना क्यों रोते हैं? फरमाया मुझे बहन के जनाजे ने रुला दिया। आज आखिरी पुरसा है, कोशिश करना कोई आंख इबादत से महरूम न रहे। बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा अली की बेटी ने शाम में। कोई कहता है 1 साल रही थी, कोई कहता है 2 साल रही थी, कोई जितनी देर भी रही थी तो अली की बेटी।
मैं आज इस अजीम इबादत में दुआ करूंगा, खुदाया हमें शाम का वो बाजार दिखा। मुझे ज़ाहिरीन ने बताया है शाह साहब, मैं अपनी फैमिली को लेकर शाम गया पिछले साल। जब हम बाजार में दाखिल हुए, मेरे साथ मेरी बेटियां थी, मुझे शर्म आ रही थी। आज भी कोई शरीफ बहनों को लेके वहां नहीं जाता। गुजारियों बदूल की बेटियां मिल गई रिहाई। इमाम को बुलाया यजीद ने, ऐ इमाम मैं आपको रिहाई देना चाहता हूँ। इमाम ने रोके फरमाया पहले मैं अपनी कुफी से पूछूंगा। आलिमा गैर मुअल्लिमा के करीब है, कुफी अम्मा यजीद हमें रिहा करना चाहता है। एक मरतबा बड़ा रोई ज़ैनब, रो के कहती है सज्जाद बेटा यजीद से कह दे मैं रिहाई नहीं चाहती। हाँ मेरे 3 मुतालबे हैं, वो पूरे कर ले, मैं रिहा हो जाऊंगी। मेरा पहला मुतालबा है एक बंदा ऐसा भेज जो हमें मदीने तक छोड़े। मेरा दूसरा मुतालबा है एक मकान खाली कर दे, मैं जी भर के भाई को रो सकूं। मेरा तीसरा मुतालबा है मेरा लूटा हुआ सामान मुझे दिया जाए, मेरे प्यारों के सारे मुझे दिए जाए। जब ये यजीद तक खबर पहुंची, ये कमीना कहता है मौला मैं 2 मुतालबे पूरे कर लूंगा, बशीर को साथ भेजूंगा जो मदीने तक पहुंचाएगा, मैं मकान भी खाली कर दूंगा, लेकिन लूटा सामान कैसे वापस करूं? कोई लूट के कहीं ले गया, मातम कर रहा है, कोई चादर लूट के कहीं ले गया, कोई तेरे बाबा की अंगूठी कहीं ले गया। मैं कीमत देने के लिए तैयार हूं। जब कीमत का नाम सुना सैयद सज्जाद ने चीख मारी, रोके फरमाते हया नहीं आता, बता क्या कीमत लगाएगा मेरी दादी ज़हरा की चादर में जो शान खलीफा है। मिलता है कुछ सामान वापिस किए गए, पहले आए हैं शहीदों के कटे हुए सर। फातिमा की बेटियां बैठी हुई, पहला सर आया जो हम शक्ल पैगंबर का था। उम्मे लैला आगे बढ़ी, जवान का सर सीने से लगाया, अकबर तुझे किसने मारा? फिर कासिम का सर आया, उम्मे सलवा आगे बढ़ी, जब कासिम के चेहरे पे जख्म नहीं देखे, मैंने तो पेशाब करके भेजा था। फिर एक सर आया, आजाद आए, ये सीट मोटे मेजा से नहीं उतारा, ये घोड़े की गर्दन से उतारा, ये बनी के लाल सर था।
आई, महमद तैयार हो गए, मेरे बाद आप सुनेंगे, महमलों में बैठ के भाई का चेहनुम करने आई, चेहनुम करके उजड़े मदीने में उजड़ी बीबी आई। इमाम ने बशीर से फरमाया, बशीर जा मदीने वालों को बता, मदीने के सरदार उजड़ के आ गए हैं। तो जुमले सुन लो, असरदार बशीर आगे आया, जैसे ही रोजा रसूल पे नजर पड़ी ना, बशीर ने अपना अमामा उतार के जमीन पे फेंका, रो के कहता था, या अहल यसरब कद कुतिल हुसैन बेअर्ज़ करबला, मदीने